वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का एक खास प्रोग्राम फॉल्ट लाइनस जिहड़ा आ पंजाब दे विच जो हड़ां की स्थिति बनी हुई आ उहदे उपर फोकस रहूगा तो ये कोशिश की जाऊगी कि तुहानूं वो जानकारी दी जाए जिहदे नाल आउंदे दिनां 'च जो पंजाब के हालात बन सकते हैं उहदा भी अंदाज़ा लाया जा सके अते जो मौजूदा समय उत्थे हालात चल रहे हैं उहदे बारे भी दस्सिया जा सके। जो पिछले दिनी जिवें पंजाब दे विच पानी आया आ उहदे हुण की हालात ने, कित्थे पानी उतरिया कित्थे चढ़िया, उहदे बारे गल करन तो पहलां असीं गल करदे हां कि पंजाब दे विच जो दरिया इस समय मार कर रहे हैं उन्हां दे विच पानी दा पੱਧਰ की आ। तां उहदे विच सब तो पहली जिहड़ी गल करिए तां ओह अज शुरुआत माझे तो करदे हां। इहनूं दूजे इलाकिਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ सेफ ਮੰਨਿਆ जा ਰਿਹਾ ਸੀ कि माझे ਦੇ ਵਿੱਚ अजे कोई उन्ना खतरा नहीं, पर अज सवेरे एकदम खबर आउंदी आ कि माझे ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पौने 2 ਲੱਖ क्यूसिक पानी ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। फिर वो खबर कुछ समय बाद DC गुरदासपुर ते DC पठानकोट वालों जानकारी अपडेट की जाती है कि पानी का जिहड़ा होगी मात्रा वो 2 ਲੱਖ क्यूसिक होगी। तो शाम होंदे होंदे खबर आउंदी है कि रावी दे विच कुल 3 ਲੱਖ क्यूसिक जिहड़ा पानी छड्डिया जा चुका। तो उहदे विच उज दरिया वालों वड्डी मात्रा दे विच पानी लिआंदा जा रहा तो बाकी जिहड़ा पानी आ वो रंजीत सागर डैम तो छड्डिया जा रहा। तो 3 ਲੱਖ क्यूसिक पानी जिहड़ा बहुत वड्डी मात्रा दे विच पानी आ, जिहदे कारण पठानकोट तो लैके गुरदासपुर के इलाकों तो अगे अमृतसर जिले के अजनाला तहसील दे विच, गुरदासपुर की डेरा बाबा नानक तहसील ते पठानकोट का इलाका जो रावी दरिया के नेड़े आ, उत्थे पिंडां दे विच प्रशासन वालों अनाउंसमेंटां कीतियां गईयां कि कोई दरिया के नेड़े ना जाए जां कोई दरिया तो पार ना जाए। दस दईए कि इस इलाके दे विच क्योंकि रावी दरिया कदे भारत के अंदर दाखल होंदा है, कदी वो पाकिस्तान की सरहद वाले पासे चला जाता, सो लैंदे चढ़ते पंजाब दे विच रावी दरिया जिहड़ा आ वो वगदा आ। ते पंजाब दे जिहड़े सरहदी पिंड ने उन्हां विच किसानां दी जिहड़ी जमीन आ वो काफ़ी पार भी हैगी आ रावी दरिया तो। तां वो खास हदायत की गई सी कि पार कोई ना जाए, कुछ पिंड रावी तो पार भी वसदे ने। तां अज कई पिंडां दे विच पानी भर चुका है। जो रावी दरिया का तुसी बन वा उहदे तक जिहड़ियां शाम तक खबर आउण तक तुसी तक पानी आ चुका है। तो ये उपर जी खास गल है कि रावी दरिया के उपर जो डैम आ रंजीत सागर डैम, माधोपुर तो उपर शाहपुर कंडी का डैम आ, उहदी जिहड़ी टोटल कैपेसिटी आ वो 527 मीटर आ। तो चिंताजनक गल ये है कि ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਅੱਜ 524.42 ਤੇ पहुँच चुका है, यानी कि वो 2.5 मीटर के करीब ही खाली रह गई है। तो एक दिन के 1 मीटर पानी जिहड़ा आ उस डैम के भर रहा। तो मतलब है कि जे इदां ही पानी का इनफ्लो जारी रहा तो रंजीत सागर डैम आ वो इस हफ्ते दे पहला ही 3-4 दिनों तक ही वो डैम भर जूगी। तो फिर जो इनफ्लो होएगा वो आउटफ्लो के बराबर होएगा। तो जे नाल उज दरिया भी पानी लैके आउंदा तो माझे वास्ते मुसीबत खड़ी हो सकती है। शुरुआत आ जिहड़ी उहदी हर वारी बहरामपुर तो हुंदी है, बहरामपुर पहले ही पानी आ चुका है। उस तो अगे घोने वाला बेट आ ते उस दे नाल ही मकौड़ा पतन ते कुछ होर इलाके उत्थों पानी वड़ना शुरू हुंदा है। तो अमृतसर दे विच अजनाला तहसील के पिंडां राहीं माझे दे विच पानी एंटर होना शुरू हुंदा। सो कह सकते हैं कि माझे दे काफ़ी वड्डे इलाके दे विच पानी आउण दी संभावना है जे आउण वाले दिनां दे विच ये स्थिति नहीं सुधरदी। रावी तो बाद गल कर लीए ब्यास दरिया की। ब्यास दरिया के उपर पौंग डैम, तो पौंग डैम के राहीं जिन्ना पानी छड्डिया जा रहा तो ब्यास ने भी हेठले इलाकों दबाई करनी शुरू की है। 3 दिन पहला ब्यास दरिया वालों दसूआ तो मुकेरियां दे विच जदों तलवाड़ा तो 6 ਦੇ 6 गेट चुक के पानी छड्डिया गया तो दसूआ मुकेरियां दे काफ़ी पिंडां दे विच 10-12 पिंडां दे विच हज़ारां एकड़ जिहड़ी आ फसल आ वो हड़ के पानी के नाल प्रभावित हुई आ। तो उस तो बाद वो पानी जिहड़ा आ हेठले इलाके जो माझे पहुँचा तो तरन ताਰਨ के मुंडा पिंड ते खडूर साहब के इलाकों के भी किसानों वालों जो आरजी तौर पर बन लाए होंदे आ उन्हां दे विच पाड़ पैण की खबर मिली आ। तो उस तो बाद जिहड़ा आ वो पानी हरीकिਆਂ तो फिरोजपुर वाले इलाके च गया। असीं खुद फिरोजपुर इलाके च गए हैं तो जदों उस इलाके दे विच असीं एक हफ्ता पहला गए सी तो पानी का पੱਧਰ हेठना आउणा शुरू होया जो 2 दिन लगातार घटिया। तो उस तो बाद हुण दोबारा दरिया के कंढे कुछ जमीनां दिखनियां शुरू हुई सन जिन्हां दे उपर फुट के करीब जिहड़ी मिट्टी चढ़ गई ही, वो जमीनां दोबारा पानी दे विच ढकियां जा चुकियां ने। तो इहदे नाल ही मुठियांवाल पार एक पिंड आ जो तरन ताਰਨ पट्टी तहसील का आखिरी पिंड आ। तो जिहड़ी
ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੋਈ ਹੈ, ਰੋਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲ ਆ, ਰੁੜ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਫਾਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੋ 1370 ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਕੱਲ ਤੱਕ 1375 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜੋ ਉਹ ਬਚਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੋਜ਼ 2-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਆ, ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਸ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਸੂਹਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਛੰਭ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਤਿਬੜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਆ, ਰੂਈਆਂ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਬਿਆਸ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 1 ਜਾਂ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਊਟਫਲੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਆ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਖੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1600 ਤੇ 45 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆ ਉਹ 1600 ਤੇ 80 ਫੁੱਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ 35 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ਾਂ ਪਿਘਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਮਾਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੋ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਆ ਉਹ ਪੁਆਧ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨੂਰਪੁਰ, ਬੇਦੀ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ।
ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਆ। ਹਸਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ 20 ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ 31 ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਗੇਟਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆ, 2/3 ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਾੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਬੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਮਦ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧੀਰਾ ਘਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਆ, ਤੂੜੀ ਆ, ਰੁੜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ। ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਦਾ ਦਰਿਆ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੂਣਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦਾ ਆ। ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਆ ਜੋ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਪੂਰਾ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਲਰਟ ਨੇ, ਬੰਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟਾ ਬੰਨ ਬੰਨਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਨੂੰ, ਬੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਿਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਜੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਚੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਭਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਫਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਆਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ, ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ ਬੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਦ, ਆਪ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ,
ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਅਸਾਰੂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਡੈਮ ਆ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਪਰਪਸ ਕਿਸੇ ਡੈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਡਲ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੋ ਆਊਟਫਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਸਲਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ SYL 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਸਿਰਫ ਭਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਿਆ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਤਿੰਨੇ ਬੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗੇਤਾ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ DC ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗੇਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗੇਤੇ ਬੰਨ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡਰੇਨੇਜ ਨਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਗਾਊਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊਗੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।